आमर उत्तर बाप्तिस्ट उद्योग समिति सम्मेलन सभार अपराह समय आम तुम प्रत्येक समर्पित होछु तुम दास घर परिचालना करेंगे मनोनीत प्रभुंर अभिषिक्त जन वाक्य परिवेशन करेंगे ये समस्त कार्य तुम गौरव आम आत्मिक जीवन निष्ठा निमंते हो प्रभु यीशु नाम पिता ईश्वर को समय प्रार्थना उत्सर्ग करें आमेन। प्रोग्राम देखुवे वर्तमान प्रथम प्रसंग रखी आम वर्तमान वाक्य शुणा बुझा प्रसंग आम अध्ययन करवा आम परीक्षा संपादक भाषा आसवे से जहन आज प्रसंग जहन 21 पर्वर 18 पद से पाठ कर शुणाइबे। जहन 21 पर्वर 18 पद में पाठ करी सत्य सत्य मो तुम्हां कहूँ युवक थिबा समय तुम्हें आपण कटी बंधन करी जो आड़े इच्छा से आड़े भ्रमण करुल किंतु वृद्ध हेले तुम्हें आपण हस्त विस्तार कर अन्य जने तुम्हार कटी बंधन करी जो आड़े तुम्हार इच्छा न से आड़े तुम्हें घेनी इस समय वाक्य आज संध्या मिनिट लगे मदद करी हालेलुया परमेश्वर महान परमेश्वर राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु वाक्य लिखा अच्छी कि समग्र पृथ्वी को परमेश्वर आपणर अंगुली रखी परमेश्वर एते महान परमेश्वर जे से समग्र पृथ्वी को आपणर अंगुली रखी स्वर्ग ताहांकर सिंहासन और पृथ्वी ताहांकर पादपीठ से महान हेर आम भली मनुष्य मान ईश्वर व्यवहार करती ईश्वर जब चाहिए ताले से निजे जेकोन से कार्य करें जदि से कहे कि समस्त परित्राण प्राप्त हूँ और समस्त परित्राण प्राप्त हो किंतु परमेश्वर को आपणकर आ मोर प्रयोजन अच्छी ईश्वर मनुष्य द्वारा कार्य करती या ईश्वर नम्रता ईश्वर महानता या ईश्वर या उत्तमता ईश्वर एते महान हेले मध्य आम भली मनुष्य से जरूरत करते आवश्यक करते तेणु आज यही सभा प्रभु वाक्य परिवेषण करने निमंते प्रभु मते आ मोर जो समय को से आवश्यक करे मु प्रभु धन्यवाद करे कि से मते मनोनीत करी ए स्थान रे आपण मान सम्मुख रे उपस्थित करेछंती मु सर्वप्रथम धन्यवाद जनाए उत्कल बाप्तिस्ट मंडली सम्मेलन प्रत्येक कार्यकर्ता को जो माने मते प्रेम करी सुंदर सुजन दे अछंती तत्सहित उत्कल बाप्तिस्ट उद्योग समितिर समस्त कर्मकर्ता को विशेष धन्यवाद जनाए एवं बड़बड़ा मंडल पालक महाशय एवं तत्सहित बड़बड़ा मंडल समस्त कर्मकर्ता एवं समस्त को मो प्रभु श्री कृष्ण नाम उपस्थित थी समस्त बड़ मान को नमस्कार जनाए आउ सान मान को मोर आशीर्वाद प्रभु महान नाम धन्यवाद हो गत अनेक वर्ष धरी प्रभु मत सभा कार्य व्यवहार कर
ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ସେରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ସେଇ ଗ୍ରାମର ପିଲା ହେଇ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଦେଶରେ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ମୋତେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। जो शास्त्रांश समानित କରି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି ତା ପଢ଼ାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ସତ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ଏବେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଜଣେଇବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟର ବାଟ ଦେଖାଇବି, କିନ୍ତୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ସତ୍ୟ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଯୁବକ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କଟି ବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମର ଯୋଜନା, ତୁମର ସମୟ ଆଉ ତୁମର ଉପାୟ କରି ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ। ଯୁବକ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ, ନିଜର ଯୋଜନାକୁ, ନିଜର ସମୟକୁ ଆଉ ନିଜର ଉପାୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ଯୋଜନା ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଜନା ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ। ଯେହେତୁ ତା ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ହିଁ ଥାଏ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କାମନା କରିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯୁବକ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣର କଟି ବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣର ଯୋଜନା, ଆପଣର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣର ସମୟ ଆଉ ଆପଣର ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁମର କଟି ବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁଆଡ଼େ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭକୁ ଘେନିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ यार अर्थ होची जेतले तुमरो इच्छा, तुमरो योजना, तुमरो संकल्प उपाय ईश्वरଙ୍କର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ନୁହଁ। ବାକି ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ନୁହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିଅଛନ୍ତି। You are purchased by the blood of Jesus Christ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ନହୁଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ତୁମର ବାଳ ପାଚିଯିବ, ତୁମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଥିଲେ। ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ସ୍କଲାରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ପଦର ପଢ଼ିବାର 34 ବର୍ଷ ପରେ ପିତରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ, ବୃଦ୍ଧ ହବ ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ରଖ ସେପଟକୁ ନିଆଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ, ନିଜର ଉପାୟକୁ, ନିଜର ସମୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ସେଦିନ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତମର ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ? ଲେଖା ଅଛି 19 ପର୍ବରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ, ସେଥିର ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଲେ। ବାକ୍ୟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ସମ୍ପର୍କ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯୋହନ 11 ପର୍ବର 4 ପଦ ଆଉ 40 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଜାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କହିଲେ କି ଲାଜାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା।
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଜାର ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲାଜାର ଶୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମିଛ କହିଲେ? ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଯୀଶୁ ଦେଖିପାରିଲେ କି ଲାଜାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଶୋଇଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ 116 ଲେଖା ଅଛି କି ଧାର୍ମିକର ମରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁ ଏ କଥାଟିକୁ କହିଲେ। ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଯୋହନ 11:4 ଆଉ 40 ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଲାଜାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଅଛି କି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଲୋକ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ଇମାୟୁ ପଥରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତର, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର, ଦେହବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୌରବମୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେ ପିତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ? ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:17 ଜଣାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ कि तुम्हें यदि 110 ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइब तुम्हें नितांत मरिब। एही मृत्यु को संपर्क में कहा जाए। आदम हवा सेमाने केबे मध्य मृत्यु व्यक्ति को देखि नथिले, तांको सम्मुखरे कौनसी व्यक्ति मृत्युवरण करि नथिले, कारण सेमाने पृथ्वीर प्रथम सृष्टि अटंती कि तांको पूर्वरु एही नथिले जो मारी मृत्युवरण करिथिले। जेबे ईश्वर तांको कहिले तुम्हें मृत्युवरण करिब, तांको निमंते मृत्युर अर्थ कोन थिला? यदि आज मत के जण कहती कि भाई तमर मृत्यु हबो या मृत्युवरण करिब, ताले हुए तो मु अनुभव करि परिबी, मु इमेजिन करि परिबी, मु जानि परिबी कि मृत्यु माने कोन आ मोर मृत्यु माने कोन हबो कोन हेई पारे। किंतु जेतेबेले से आदम के कथा कहिले, आदम के निमंते मृत्युर अर्थ कोन थिला? अति संक्षिप्त रे मु कहବାକୁ चाहे कि प्रथम रे आत्मा मृत्यु, ईश्वर सहित आध्यात्मिक संपर्क से छिन्न हो गला। बाकी लेखा अच्छी जोहन 4:24-25 यीशु सम्मेलन स्त्री से कथबार्ता करुवा समय कहले ईश्वर आत्मा डंकी यदि के ईश्वर को उपासना करने को चाहे से आत्मा रे आउ सत्य रे ईश्वर को उपासना करू। अनेक समय आमे आध्यात्मिक ईश्वर को उपासना करने को आसी थाउ, किंतु मानसिक मन रे हमर उपासना करि थाउ। या कि कोई संभव होई पारे कि आध्यात्मिक ईश्वर को उपासना शारीरिक मन रे करा जाए। आध्यात्मिक ईश्वर को उपासना हमर मानसिक चिंता रे कि परि करि पारू। सेति भाई यीशु कहले बाइबल 2 स्थान रे यीशु कहछन मस्ट निश्चित ता होछि कि मस्ट बी बोर्न अगेन, तुम्हें निश्चित पुनर्जन्म ग्रहण करबा पड़िबो। एवं द्वितीय निश्चित यीशु कहले सत्य रे और आत्मा तुम्हें ईश्वर को उपासना करबा। आत्मा रे तांकर संपर्क छिन्न होइतला। द्वितीय मृत्यु होइतला तांकर मन रे ईश्वर जो मन थिला सेति फिलिप पुस्तक रे लिखा अछि 2 पद परे यीशु ख्रीष्ट जे परि मन थिला तुम्भ मनकर सही परि मन हो
କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ପରି ହେଇଅଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଅଭିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦତାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ ଅସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଖାଇଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭ ପରି ହେଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ଧାର୍ମିକତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମତା ଆଉ ଧାର୍ମିକତାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଥିଲା, ଐଶ୍ୱରିକ ମନ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଥିଲା, ସେ ମନ ହେଇନଥିଲା। ପାପ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ଆପଣ ରହସ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆପଣ ଲଜ୍ଜା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାହାକି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କଲେ ସେଭଳି ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାଗରିକକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା, ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ କରି ସେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଉପରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଏଥିପାଇଁ କି ପାପର ବେଦନା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଦମକୁ କହିଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ପାପ କରିବ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଏଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶେଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକର ନାହୁଡ଼। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପିତରଙ୍କୁ କି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପିତର କିଏ? ପିତର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କହିବି ବହୁତ ସମୟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପିତର ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହାର ଯେ ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହ ସେଇଆଡ଼େ ତୁମେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିପରୀତ ଅଟନ୍ତି, ପଦର ବିପରୀତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆଗ୍ରହୀ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତତ୍ପର। ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହୁଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିତର ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆସ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତର। ସେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଣିକୁ 2 ଭାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଣିକୁ 2 ଭାଗ କରିନଥିଲେ, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପିତର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ।